السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر حامد شافی اور آپ دیکھ رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے والدین کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک ایک قدم کے اوپر 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور ایک ایک قدم کے اوپر 100 گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک ایک قدم پر اس کے 100 درجات کو بلند عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے والدین کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور کچھ وقت ان کی صحبت میں گزارتا ہے، ان کی دل جوئی کرتا ہے، ان کا دکھ سکھ بانٹتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس وقت گزارنے پہ اس شخص کو ایک نور عطا فرمائے گا جو نور کل قیامت کے دن یعنی میدان محشر میں اس کے آگے آگے چلے گا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے والدین کی زیارت کر کے رخصت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس حال میں رخصت کرتا ہے، یعنی اپنے والدین کے گھر سے وہ اس حال میں نکلتا ہے کہ اس کے کندھوں پر کوئی گناہ کا بوجھ نہیں ہوتا۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ بخشش کا پروانہ جاری کر دیتا ہے اور جنت اس کے نام کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان علی شان آپ حضرات کو پہنچا کر جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ والو، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو قدر کرو۔ کیا پیغام ہے کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، تو اس نعمت کی قدر کرو۔ وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم ہے، وہی تمہاری کامیابی ہے اور وہی تمہاری ناکامی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خاک آلودہ ہو، ناک ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس کو والدین کی نعمت ملی یا دونوں میں کوئی ایک ملا مگر وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے۔ جب میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ چڑھ رہے تھے یا تشریف فرما ہونے جا رہے تھے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات بولے تو آپ کے اس بد دعا کے اوپر یا آپ کے ان کلمات کے اوپر سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آمین کہی تھی۔ تو اس لیے میں نے یہ پیغام دیا ہے یا یہ نقطہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ والدین ہی آپ کی کامیابی ہیں، والدین ہی آپ کی ناکامی ہیں، والدین ہی آپ کی جنت ہیں اور والدین ہی آپ کی جہنم ہیں۔ زندگی یوں نہ گزارو کہ یہ گھڑی ہاتھ سے نکل جائے، یہ نعمت ہاتھ سے نکل جائے اور تمہارے والدین ایڑیاں رگڑ رگڑ کے سس کر مر جائیں یا اولڈ ہومز میں اپنے آخری ایام گزارنے پہ مجبور ہو جائیں۔ خدا نخواستہ یہ غلطی آپ سے سرزد ہو گئی دانستہ، یا آپ نے اپنی بیوی یا کسی کے اکسانے پہ یہ گناہ کر لیا، اس گناہ کے آپ مرتکب ہو گئے، اللہ والو والدین کی جو زندگی ہے یا جو ان کے باقی ایام ہیں وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے کہیں نہ کہیں گزر ہی جائیں گے، چاہے گلی میں گزریں یا اولڈ ہومز میں گزریں، وہ دن گزر ہی جائیں گے۔ تیری زندگی اللہ جہنم بنا دے گا، تیرے لیے اب قید خانہ ہے، تیرے اوپر وہ بندش لگے گی، تیری جان پہ، تیرے مال پہ، تیری اولاد پہ، تیرے ایمان پہ اللہ وہ بندش لگائے گا کہ تمام برکات کو اللہ سلب کر لے گا۔ پھر کائنات میں تیری بندش کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اگر تو نے یہ غلطی دانستہ کی، جانتے ہوئے کی، یا اپنی بیوی، اہل و عیال یا کسی اور کے اکسانے پہ کی کہ تو والدین کی ذلت کا، تذلیل کا، تضحیک کا ذریعہ بن گیا اور آخری وقت میں تو نے ان کو رسوا کر کے اس دنیا سے نکال دیا، پھر تجھے کوئی رسوائی سے بچانے والا نہیں ملے گا اور تیرے درد کا پھر اس دھرتی پہ کوئی علاج نہیں رہ جائے گا۔ اگر تو والدین زندہ ہے تو قدر کریں، اور اگر بالفرض
फर्ज आपके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो अल्लाह बोलो जिंदगी ऐसे गुजारो कि तुम उनके लिए सदका जारिया बन जाओ, नेक अमाल करो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी वाली ज़िंदगी गुजारो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी भी सुखी हो जाए और तुम अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बन जाओ। अल्लाह वालों, जो आखिरी पैगाम आज आपको देना चाह रहा हूँ वो ये है, अगर आप माली तंगदस्ती का शिकार हो गए हैं, जादू का शिकार हो गए हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं या घर के अंदर बीमारियां हैं, कभी आप खुद बीमार रहते हैं, कभी बच्चे बीमार रहते हैं, इस तरह कभी अहलिया बीमार रहती है या जॉइंट फैमिली है, कोई ना कोई बीमार रहता है, इसी तरह बगैर किसी वजह के लड़ाई मार कुटाई लड़ाई झगड़े रहते हैं, रिस्क की तंगी है, बेबरकती है या बार बार आप नेगेटिव एनर्जी से मुतासर हो रहे हैं या हालात ने आपको ऐसा जकड़ा या पकड़ा है कि आप धीरे धीरे कंगाल हो रहे हैं बल्कि मकरूज हो गए। आपने हर विर्द वजीफा कर लिया है, हर दर पे आपने जाकर दस्तक दे ली है लेकिन बंदिश नहीं खुल रही। शाफी आपको नुस्खे कीमिया दे रहा है, तमाम औरादो वज़ाइफ से तौबा कर लो, तमाम विर्द वजीफों से तौबा कर लो, तमाम तवीज़ धागा से तौबा कर लो, जहां कहीं आते जाते हो हर जगह को छोड़ दो, घर बैठो, पक्की सच्ची सुच्ची तौबा करने के बाद आपने जो अमल करना है वो क्या है, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करनी है। अल्लाह बोलो अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए अल्लाह से मांगना शुरू कर दो। क्या मांगना शुरू कर दो? बख्शिश मांगना शुरू कर दो, मग़फ़िरत मांगना शुरू कर दो। इतना आसान अमल है, जमाली अमल है, इस अमल के साथ कोई शराइत नहीं है। और कैसे दुआ करनी है? इतनी आसान है, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ये वही दुआया कलिमात हैं सूरह इब्राहीम के जो आप नमाज में पढ़ते हैं, उसके बाद सलाम फेर के आप नमाज से निकल जाते हैं। ये जो मैंने पहली आयत पढ़ी है ये आपने नहीं पढ़नी, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ये नहीं पढ़नी, अगली आयत पढ़नी है, रब्बना गफ़िरली, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, रब्बना गफ़िरली वली वालिदैया, मेरे माँ बाप को बख्श दे, वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, मोमिनीन को बख्श दे यौम हिसाब को, तमाम ईमान वालों को बख्श दे यौम हिसाब को। इस दुआ के अंदर आप शामिल हैं, आपके वालिदैन शामिल हैं और तमाम मोमिनीन शामिल हैं। आपने हर नमाज के बाद 21 बार ये दुआ करनी है, रब्बना गफ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना गफ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना गफ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। यूं आपने दिल से दुआ करनी है, महज इसको विर्द बनाकर पढ़ना नहीं है, अल्लाह से मांगना है। दुआ के क्या मानी है? इस्तलाही के अल्लाह से मांगना, अल्लाह से तलब करना, अल्लाह से सवाल करना। तो आपने अल्लाह से अपनी बख्शिश का सवाल करना है, अपने वालिदैन की बख्शिश का सवाल करना है, उसके बाद तमाम मोमिनीन की बख्शिश का सवाल करना है। अल्लाह के सामने साइल बनकर, भिखारी बनकर, मंगता बनकर, रब्बना गफ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जब अल्लाह वालों ये कालिमात आप बोल रहे हों या ये दुआ कर रहे हों तो ये कालिमात आपके महज हलक से नहीं निकलें, ये आपके अंदर से निकले, दिल से निकले। 21 बार हर नमाज के बाद ये पढ़ना शुरू कर दो। किसी जादू के इलाज की जरूरत नहीं है, किसी नेगेटिव एनर्जी के इलाज की ज़रूरत नहीं है, काली नज़र के इलाज की ज़रूरत नहीं है। घर में बीमारियां हैं तो अल्लाह के हुक्म से 21 दिन के अंदर अंदर आप विजिबल चेंज महसूस करोगे, अफाका होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, अल्लाह के हुक्म से 7 दिन के अंदर अंदर लड़ाई झगड़े ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह जब आप 3 साइकिल 21-21 दिन के यानी कम पेश 2 महीने
ये अमल मुसलसल करते रहोगे कि हर नमाज के बाद रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, इसको यूं हाथ उठा के मांगो तब भी ठीक है। हाथ उठाकर मस्जिद में इतनी देर नहीं बैठ सकते या घर में माहौल नहीं है लंबी दुआएं करने वाला, तो आप हाथ उठाए बगैर भी दुआ कर सकते हो। हाथ यहां रख के भी दुआ कर सकते हो, हाथ यहां रख के यूं भी दुआ कर सकते हो। और जो अदब का तकाजा है वो यूं कि यूं हाथ करके भी दुआ कर सकते हो, फिर यूं खड़े होके हाथ उठा के आसमान की तरफ आप तब भी दुआ कर सकते हो। ये सब कुछ आपके ऊपर है, हर तरह ये जायज है। जिस हाल में भी हो अल्लाह से मांगो। अगर बिलफर्ज घर में नमाज पढ़ी है उसके बाद मुसल्ला उठा दिया, जिस तरह खवातीन है, और ये अमल करने का वक्त नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिली, कोई मजबूरी थी, कोई मसरूफियत थी, तो काम करते करते ये दुआ कर लो। इस तरह मर्द हजरात हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ी, उसके बाद बैठने की फुर्सत नहीं मिली, वक्त की किल्लत थी, आपने महज रस्मी दुआ इमाम के साथ कर ली, उसके बाद आप मस्जिद से निकल गए, जूते पहनते पहनते अपने ऑफिस, अपनी दुकान, जहां से भी आप आए हैं, वहां जाते जाते रास्ते में ये दुआ कर ले, कोई पाबंदी नहीं है। अगर बिलफर्ज इसके दौरान वजू खत्म हो जाए तो वजू की कोई कैद नहीं है। इसी तरह खवातीन हैं जिन दिनों में उन्होंने नमाज नहीं पढ़नी, जो ही वो अजान सुने, अजान का जवाब दें, उसके बाद इस अमल को कर ले। तो मैंने क्या खुशखबरी दी है कि अगर घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, 7 दिनों के अंदर इंशाल्लाह, बच्चे लड़ते हैं या बड़े लड़ते हैं, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। 21 दिन ये अमल मुसलसल करोगे, हर नमाज के बाद 21 बार अल्लाह से दुआ करोगे, घर में बीमारियां हैं तो अफाका होना शुरू हो जाएगा। और अगर 2 महीने यानी 3 साइकिल मुसलसल जो है 21-21 दिन के इस अमल को करोगे तो मकरूज हो तो अल्लाह रिज़्क़ के असबाब पैदा करना शुरू कर देगा, आपको उम्मीद लगना शुरू हो जाएगी। इसी तरह 3 साइकिल करोगे तो हर तरह के जिन्नाती और शैतानी असरात बिल्कुल सिरे से खत्म हो जाएंगे, जबकि आपको अफाका जो है वो 7 दिन में महसूस होना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा 40 दिन या 60 दिन के अंदर सिरे से जादू है तो वो खत्म हो जाएगा, रजत के असरात हैं तो वो कम होना जो है वो शुरू हो जाएंगे, काली नजर है तो वो सिरे से खत्म हो जाएगी, किसी टॉक्सिक पर्सन यानी हसद का आप शिकार हो गए, या किसी की हसरत की निगाह ने आपको चीर कर रख दिया है, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी खत्म होना शुरू हो जाएगी। इस तरह मियां बीवी हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में बनती नहीं है, तो मोहब्बत की नीयत कर कर पढ़ोगे, यानी अपने मकसूद और मतलूब को ज़हन में रख कर पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह दिलों को जोड़ देगा। इसी तरह माँ बाप हैं, उनकी औलाद आपस में लड़ती है, उनके दिल आपस में मिलते नहीं हैं, तो माँ बाप दिलों को मिलाने की नीयत करके अपने मकसूद और मतलूब को ज़हन में रखकर, यानी इनके दिलों में प्यार पैदा हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए, तो माँ बाप अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह इसकी इतनी एनर्जी जनरेट होगी, जो बच्चों के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है या किसी ने जुदाई का जादू किया हुआ है या नफरत का जादू किया हुआ है या क्रॉस का वार किया हुआ है, तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, अल्लाह दिलों को जोड़ देगा। इसी तरह अगर अल्लाह ने आपको सुखी जिंदगी दी हुई है, आसूदा जिंदगी दी हुई है, ये तमाम बातें जो मैंने कही हैं या ये सारा इलाज मुख्तलिफ मसाइल का या रूहानी बीमारियां का जो मैंने आपको बताया है, आप इनमें से किसी का भी शिकार नहीं है, अल्लाह ने आपको महफूज रखा हुआ है। तो अल्लाह बोलो, अगर बुरे वक्त से बचना चाहते हो, बुरी बीमारी से बचना चाहते हो, बुरी मौत से बचना चाहते हो, बुरे हालात से बचना चाहते हो, जिल्लत से बचना चाहते हो, इल्लत से बचना चाहते हो, किल्लत से बचना चाहते हो, इस्लाम पे जिंदगी गुजारना चाहते हो और ईमान पर मरना चाहते हो, तो इस अमल को अपने मामूलात में शामिल कर लो। तो पैगाम आपको क्या मिला कि जो मसाइल का शिकार हैं वो भी ये अमल करें, वो भी इससे इस्तिफादा करें, और जो मसाइल का शिकार नहीं है वो हिफ्ज़े मा तक़द्दम यानी प्रिकॉशनरी बेसिस पे वो भी इस अमल को करें, यानी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई भी उम्मती इस अमल से महरूम ना रहे। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है और आपका मसला बहुत पुराना है, तो फिर आपने क्या करना है कि 21 बार तो आप हर नमाज के बाद पढ़ेंगे, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, मैंने भी और आपने भी इंशाअल्लाह।
अगर आपका मसला बहुत बिगड़ा हुआ है, सालों पुरानी रजत है, सालों पुराना जादू है, या सालों पुरानी बीमारियां हैं, या सालों पुरानी नफरतें हैं, दुश्मनियां हैं, फासले पैदा हो गए हुए हैं, दिल नहीं मिल रहे, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जब इस तरह के हालात होंगे तो आपने फिर 100 बार सुबह और 100 बार शाम को इस दुआ को वजीफा बनाकर पढ़ना है। अगर 100 बार पढ़ने पे 21 दिन में कुछ अफाका होना शुरू हो जाए, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, तो आपने 100 बार पे इसको रोकना है जब तक मकसूद और मतलूब हासिल नहीं हो जाता। बाकी मामूल के मुताबिक हर नमाज के बाद 21 बार पढ़ते रहेंगे। बिल फर्ज आप मेरे कहने पे 100 बार सुबह और 100 बार शाम को ये दुआ करते हैं और हर नमाज के बाद 21-21 बार ये दुआ करते हैं, यूं जैसे मैंने ये अमल बताया है इस तरतीब से करते हैं। मगर 21 दिन के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपने तादाद को बढ़ाकर 313 सुबह और 313 आपने शाम को कर देने। तो दुआ से पहले क्या होता है, अव्वल आखिर दुरूद पाक, तो आपने 3 बार दुरूद इब्राहिम अव्वल और 3 बार आपने दुरूद इब्राहिम आखिर पे पढ़ना है। दरमियान में आपने 21 बार ये दुआ पढ़नी हर नमाज के बाद। इसी तरह अगर आपने 100 बार सुबह शाम पढ़नी है या 313 बार सुबह शाम पढ़नी है तो अव्वल आखिर आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। ये अमल की तरतीब होगी, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये दुआ है, ये क्या है, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, ये दुआ है। दुआ के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह से तौफीक मांगो, अल्लाह आपको भी ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मुझे भी ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारे रब के साथ दुआओं वाला ताल्लुक मजबूत हो जाए। जब अपनी मुसीबतों के लिए दुआ करेंगे, इसी बहाने अल्लाह से दुआओं वाला ताल्लुक बन जाएगा, फिर हमेशा हमेशा के लिए तवीज़ धागे से जान छूट जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए औरादो वज़ाइफ से जान छूट जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए मदारियों से पीरों से आपकी जान छूट जाएगी। बहाना क्या बना, परेशानी है, मुसीबत है, तकलीफ है, उसके लिए ये अमल करते हैं जो मैंने दुआया कालिमात आपको बताए हैं। लेकिन इस तकलीफ के दौरान ही आपको ऐसा लुत्फ आता है, ऐसा सरूर मिलता है और ऐसी कामयाबी मिलती है और ऐसा इदराक हासिल होता है कि मेरा ताल्लुक अल्लाह से बन गया है। तो अल्लाह जिंदगी भर आप सुखी रहोगे, कभी कोई परेशानी आएगी, तकलीफ आएगी, आप मुसल्ला डालोगे, अल्लाह के सामने हाथ फैलाओगे, जो मांगोगे अल्लाह तुम्हारी झोलियां भर देगा। तो इसलिए मैंने कहा है कि इस अमल की किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, इसके साथ किसी भी तरह के कोई लवाजमात नहीं है, इसके साथ किसी भी तरह की कोई शरायत नहीं है। पाकी नापाकी, वजू बगैर वजू, चलते फिरते हर हाल में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैठकर 100 बार सुबह शाम करोगे, 313 बार सुबह शाम करोगे, या हर नमाज के बाद 21 बार बैठकर करोगे तो नफा ज्यादा होगा। अगर किसी दिन या किसी नमाज पे मजबूरी है तो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। मैंने अर्ज किया कि वजू खत्म हो जाए तो कोई मुजायका नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसी तरह खवातीन हैं, जब उनके अय्याम हो तो अमल को बंद नहीं कर देना। आखिरी बात, आपने किसी भी मकसद के लिए आज मेरा ये बताया हुआ अमल पकड़ लिया, थाम लिया, शुरू कर लिया, आपने 1 साइकिल किया, 2 साइकिल किए, 3 साइकिल किए, उसके बाद आपको कामयाबी मिल गई। आपने जादू टूने के लिए किया, अफाका हो गया, घर में बीमारी थी, रुखसत हो गई, आपको शिफा मिल गई, बच्चे लड़ते थे, अब शीरो शक्कर हो गए, मसला हल हो गया। अब आपने क्या करना है, इस अमल को बंद करना है। तो बंद कैसे करेंगे कि आपने अगर शुरू किया हुआ है 100 बार सुबह और 100 बार शाम को यानी रात को, फौरन बंद कर देंगे, फौरन बंद कर देंगे, उसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप पढ़ रहे हैं 313 बार सुबह और 313 बार रात को, फौरन बंद कर देंगे, तकरार की जरूरत नहीं है। क्यों, जो तकरार हर नमाज के बाद 21 बार आ रही है वो ही काफी है, वो ही काफी है। अगर बिलफर्ज आप तकरार को और कम करना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल मुतमिन है
کہ भाई मेरे पास वक्त नहीं होता, मैं हर नमाज के बाद 21 बार नहीं पढ़ सकता, तो फिर आपने हर नमाज के बाद 7 मरतबा सारी जिंदगी पढ़ते रहना है। ये अमल भी आपके हाथ में रहेगा और इस अमल का बैकफायर भी नहीं होगा, रजत भी नहीं आएगी, आप महफूज भी रहेंगे। जिंदगी में कभी कोई तकलीफ होगी, दोबारा से आपने उसी तरतीब से पढ़ना शुरू कर देना जिस तरतीब से पहले पढ़ा था, या मैंने बताया है। यानी हर नमाज के बाद 21 बार, सुबह शाम 100 बार, या सुबह शाम 313 बार, अगर अल्लाह ना करे जिंदगी में दोबारा कोई मसला हो जाता है। वो तमाम हजरात जिनका मसला माइल्ड टू मॉडरेट है, यानी दरमियाना है, इतनी शिद्दत नहीं मसले के अंदर, काबिल बर्दाश्त है, ठीक है, वो महज पढ़ेंगे हर नमाज के बाद 21-21 बार। उनको सुबह शाम 100 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, 313 बार सुबह शाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया है ये तादाद उनके लिए है जिनके सालों पुराने मसले हैं, क्रॉनिक केसेस हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, घर में लड़ाई झगड़े हैं, बीमारियां हैं, जादू टूना है, वज़ाइफ कर करके तबाही फेर दी है, रजत है, असरे बद है, हसरत का वार है, या असेब का मरीज है। नेगेटिव एनर्जी तो है लेकिन क्रॉनिक बहुत ज्यादा है। तब आपको हर नमाज के बाद 21 बार, फिर सुबह शाम 100 बार, या फिर सुबह शाम 313 पढ़ना होगा। अगर आपका मसला है औसत दर्जे का, क्या है, मामूली है या औसत दर्जे का, यानी माइल्ड टू मॉडरेट है, महज 21 बार सुबह शाम। मसला 21 दिन के बाद हल हो गया, मसला 2 साइकिल के बाद हल हो गया, या मसला 3 साइकिल के बाद हल हो गया। अब आप इस अमल को क्या करना चाह रहे हैं, वाइंड अप करना चाह रहे हैं, तो आपने उसी तरह 7 मरतबा हर नमाज के बाद सारी जिंदगी पढ़ते रहना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अमल भी हाथ में रहेगा और इसका असर बद भी नहीं आएगा। अल्लाह ना करे जिंदगी में दोबारा कोई मसला हो जाता है तो उसी तरह आपने दोबारा 21 बार हर नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस मेहनत को, कोशिश को अपनी बारगाह समदियत में कबूल व मंजूर फरमाए। जो बकिया जिंदगी रह गई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बुजुर्गान के ज़ेर कदम गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपका भी कोई रूहानी मसला है और आदो वज़ाइफ आप कर रहे हैं, या अपने प्यारों का आप रूहानी इलाज कर रहे हैं, या कहीं से करवा रहे हैं, या आपको रूहानियत सीखने का शौक है, या अमलियात में कोई मसला दरपेश है, तो आप हमारी पेड ऑनलाइन सर्विस से 24 घंटे इस्तेफादा कर सकते हैं। एक वॉइस नोट 3 से 5 मिनट का आप सेंड करेंगे। अगर आपका वॉइस नोट या आपका मसला या आपका सवाल इज्तिमाई नौइयत का होगा तो इंशाल्लाह आपसे इजाज़त लेकर उसको हम व्लॉग का हिस्सा बना देंगे, ताकि आपको भी नफ़ा हो और मखलूक खुदा को भी नफ़ा हो। और अगर आपका वॉइस नोट इनफरादी नौइयत का है तो आपको प्राइवेटली वॉइस नोट के जरिए जवाब दे दिया जाएगा। दुनिया भर में वो लोग जो परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो दुखी हैं अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए। जो सुखी हैं अल्लाह उनके सुखों में मजीद बरकतें अता फरमाए, ताकि उनकी नस्लों को भी वो नेमतें हंडाना नसीब हो। दुनिया भर से वो लोग जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह उनकी मबरूर और मकबूल दुआओं को हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए, और हमारी इल्तजाओं को, हमारी दरख्वास्तों को, हमारे टूटे फूटे अल्फाज को या हमारी गुजारिशात को अल्लाह उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। वो तमाम हजरात आप समेत जो बीमार हैं, बदनी बीमार हैं या रूहानी बीमार हैं, घरों में हैं या अस्पतालों में हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, अरबी हैं या अजमी हैं, अल्लाह उनको सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, हमारे मुतल्लकीन हैं, हमारे मुहिब्बीन हैं, हमारे मुखलसीन हैं, या दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पर आते हैं, या वो तमाम हजरात मुरीदैन सालकीन जो खानका दारुशिफा में आते हैं, या वो खुश नसीब जो सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद है, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज्जत की हिफाजत फरमाए। दुनिया भर से वो लोग आप समेत जो हमारे से मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं, या अपने मकाम पे रहते हुए दातो तबलीग का काम कर रहे हैं, या शाफी की सोच को, फिक्र को घर घर में
पहुंचा रहे हैं, या वो खुश नसीब जो खानका की माली बदनी वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह उनको हर तरह के शर से, मर्ज से, कर्ज से, जिल्लत से, इल्लत से, किल्लत से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस्लाम पे ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। अल्लाह बुरे वक्त से, बुरी मौत से, बुरे हालात से और बुरी बीमारी से हम सब की, बिलखसूस वो तमाम लोग जो सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया के साथ जुड़े हैं या शाफिया सोशल मीडिया के मुतल्लकीन है, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए। जो हमारी इस्लाम अब चुनाई कर रहे हैं, गारे मट्टी के साथ चुनाई कर रहे हैं, काबातुल्लाह की तामीर कर रहे हैं और साथ अल्लाह से आजिज़ी कर रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए हमारे रब इसको कबूल कर ले, इसको कबूल कर ले, इसको कबूल कर ले। तो अल्लाह बोलो ये है वो हमारी ख़ता, ये है वो हमारी गलती, या ये है वो ठोकर जो हमें लगी है बिलखसूस वज़ाइफ पढ़ने वाले लोगों को, या आज के दौर में जो मेहनत रियाजत यानी इबादत करने वाले लोग हैं, जब वो इबादत में मशगूल हो जाते हैं, इस तरह वज़ाइफ करने वाले लोग वज़ाइफ में मशगूल हो जाते हैं, तो वो दुआओं से, मुनाजात से महरूम हो जाते हैं। मैंने डंगे की चोट पे 1.5 साल से ये बात कही और कह रहा हूं कि जो लोग वज़ाइफ करने वाले हैं उनके यहाँ ना आपको दुआएं मिलेंगी, ना मुनाजात मिलेंगी, ना दुरूद पाक मिलेगा और ना इस्तग़फ़ार मिलेगा। और अगर ये तीनों अमाल मिलेंगे भी तो ना होने के बराबर बहुत मुख्तसर वक्त के लिए यानी कलील मिलेंगे। बाकी उनका सारा वक्त औरादो वज़ाइफ पे लगता है कि हम वजीफ़े पढ़ पढ़ के तकदीर को बदल के छोड़ेंगे, हालात को बदल के छोड़ेंगे, अपने काम अल्लाह से करवा के छोड़ेंगे। फिर जब वो इस जिद पे आ जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उनको उनकी जिद के अंदर ही थका देता है, उनको उनके इरादों के अंदर ही थका देता है और मिलता कुछ नहीं है सिवाय बर्बादी के। जितना वो पढ़ते जाते हैं मायूस भी होते जाते हैं, थकते भी जाते हैं और मिलता भी कुछ नहीं, और बिलाखिर वो रज्जत का शिकार हो जाते हैं। फिर खुद नहीं उजड़ते बल्कि अपनी नस्लों को भी उजाड़ कर रख देते हैं। क्यों? उन्होंने भरोसा किया अपने आमाल के ऊपर, वो ये भूल गए कि आमाल की तौफीक मिल जाना एक अलग इनाम है, फिर उन आमाल का कबूल हो जाना ये खासुल खास इनाम है। आमाल की तौफीक मिल गई, बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का करम है। जिससे मैंने कहा कि आमाल तो कर लिए, जब आमाल कबूल ही ना हुए तो फिर करने का क्या फ़ायदा हुआ। तो इसलिए अल्लाह बोले जब आमाल करो, चाहे कोई भी इबादत करो या कोई भी अमल करो, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाई है। फिर साथ साथ आजिज़ी भी पेश करो, मुनाजात भी करो कि अल्लाह मेरी इस हिम्मत को, कोशिश को, मेरे इस अमल को, मेरे इस वजीफ़े को या जो भी आप कर रहे हैं, या अल्लाह अपनी बारगाह रहमत में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, इसको कबूल फरमा ले। ये इस पाए का नहीं है, इस दर्जे का नहीं है, इसमें इतना इखलास नहीं है, या तेरी शान शान नहीं है कि मैं तेरे दरबार में पेश कर सकूं, लेकिन या अल्लाह तू अपनी रहमत के सदके मेरे इस अमल को कबूल व मंजूर फरमा ले। तो अल्लाह जब अमल करने वाला शख्स यानी आमिल जो है वो आमाल भी कर रहा होगा और उसकी निगाह या उसका भरोसा अल्लाह की रहमत पे भी होगा, तो इंशाअल्लाह अमल के दौरान भी आसानी होगी और अमल भी कबूल होगा। यानी जिस मकसद के लिए इंसान अमल करेगा वो मकसद भी उसको हासिल हो जाएगा। जब आप आमाल कर रहे हैं, आपकी निगाह सिर्फ महज अमल के ऊपर है, उसकी कबूलियत की तरफ आपका ध्यान नहीं है या अल्लाह से नहीं मांग रहे, तो अल्लाह बोले वो अमल आपको लड़ जाएगा, आपके लिए वो मसाइल और आजमाइशें लेकर आएगा, परेशानियां लेकर आएगा। दौरान अमल भी आप परेशान होंगे और अमल के बाद मिलना भी कुछ नहीं है सिवाय ज़िल्लत के, सिवाय रुसवाई के, सिवाय माली तंगदस्ती के, सिवाय लाइलाज बीमारियों के और सिवाय घर के अंदर बद इत्तफाकी झगड़े और कर्ज के यानी मकरूज होने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलना। अगर वही अमल आप कर रहे हैं और अल्लाह से डर भी रहे हैं, अल्लाह से कबूलियत के लिए मुनाजात भी कर रहे हैं, तो वो अमल आपके लिए खैर लेकर आएगा, सलामती लेकर आएगा, आफियत लेकर आएगा, आसानियाँ लेकर आएगा। वो अमल भी हमवार तरीके के साथ चलेगा, थोड़े वक्त के अंदर वो आप वजीफ़ा वो अमल भी कर लेंगे, फिर साथ ही साथ उस अमल के फ्यूज़ो बरक़ात यानी नफ़े फ़ायदे भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे, और जब वो अमल मुकम्मल होगा फिर तो वैसे खैर हो जाए।
پھر تو ویسے ہی کرم ہو جائے گا۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ اعمال کر رہے ہیں ان اعمال کو آپ جاری رکھیں اور اللہ کا اٹھتے بیٹھتے شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اعمال کی توفیق دی ہے۔ لیکن یہ بات مت بھولیں کہ میں نے ان اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی کروانا ہے۔ یعنی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چلتے بھی رہو اور ڈرتے بھی رہو۔ جو آپ اعمال کر رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا سے یا کسی کے بتائے ہوئے اعمال کر رہے ہیں، ابھی شروع کیے ہیں یا پہلے سے شروع کیے ہوئے ہیں، ان اعمال کے اندر ایک مسنون دعا کو شامل کر لیں، اور وہ دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ کم از کم اس دعا کو ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیا کریں۔ پھر جو وظیفہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس عمل کو کرنے کے بعد دعا کیا کریں، اور اس دعا کے اندر اس دعا کو بھی شامل کر لیں، ان کلمات کو بھی شامل کر لیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ بولو اس کے اندر راز یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے یوں مانگو گے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تو جو اللہ آپ کو اس عمل کے اوپر یا اس دعا کے اوپر عنایت فرمائے گا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، رحمت کا کوئی حساب نہیں ہے۔ نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، نعمت کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے جو عمل آپ کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، وہ آپ کرتے رہیں۔ جب اس دعا کو شامل کر لیں گے تو اس وظیفے کے اندر بھی اللہ آسانیاں فرمائے گا، یعنی اس کے اندر ناہمواری نہیں آئے گی، رکاوٹ نہیں آئے گی، وہ عمل آپ کا ٹوٹے گا نہیں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہوگا اور آپ کے لیے خیر لے کر آئے گا، سلامتی لے کر آئے گا، عافیت لے کر آئے گا۔ اس عمل کرنے کا آپ کو دنیا میں بھی نفع ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی نفع ہوگا۔ جو اللہ کی رحمت کو تھام لیتے ہیں، دامن کو تھام لیتے ہیں، یا اللہ کی رحمت کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اللہ کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ میں آخری بات کہتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننی ہے۔ آپ تمام حضرات نے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا۔ حجاج بن یوسف وہ سفاک اور ظالم گورنر گزرا ہے کہ جس نے اپنی تلوار سے 1,00,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور جو اس نے اپنے کرندوں کے ذریعے، جلاد کے ذریعے لوگوں کو مروایا، صحابہ کو شہید کروایا، تابعین تبع تابعین کو شہید کروایا، اور ان کو جیلوں میں ڈالا، ان کو اذیتیں دیں، وہ مظالم ایک الگ داستان ہے۔ صرف اپنی تلوار سے 1,00,000 لوگوں کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ ایسا ظالم وہ انسان تھا۔ لیکن جب وہ مرنے لگا تو وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا اللہ تیری ساری مخلوق کہتی ہے، تیرے بندے بندیاں کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کی بخشش نہیں ہونی، لیکن میں تیرے دامن رحمت کو پکڑتا ہوں، دروازے رحمت پہ دستک دیتا ہوں کہ اللہ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ تو اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دے گا، یعنی مجھے بخش دے گا۔ اب یہ دعا حجاج بن یوسف نے مرتے وقت کی۔ جب یہ دعا کا علم یا حجاج بن یوسف کی موت کا علم حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ہوا تو آپ کو رشک آیا کہ کاش اللہ یہ موت مجھے بھی عطا کرے، کہ اس نے ساری زندگی اتنے مظالم ڈھائے ہیں لیکن مرتے ہوئے اسے کیسی خوبصورت دعا کرنے کی توفیق مل گئی ہے۔ کاش اللہ مرتے ہوئے مجھے بھی ایسے مناجات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میں بھی رب کے رحمت کے دروازے پہ دستک دیتا ہوا اس دنیا سے جاؤں۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اب حجاج بن یوسف کی موت کے اوپر رش کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ایسی موت عطا فرمائے۔ پھر جب یہ بات چلتے چلتے شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ مرتے وقت وہ یہ دعا کر رہا تھا؟ تو جو چشمدید گواہ تھے انہوں نے کہا جی ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جب اس کی روح پرواز کرنے والی تھی تو وہ رب کی بارگاہ میں یوں مناجات کر رہا تھا کہ یا اللہ تیری مخلوق کہتی ہے میں نے بخشے نہیں جانا، تیرے بندے بندیاں کہتی ہیں میں نے بخشے نہیں جانا، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، میں تیری رحمت سے جو ہے امید رکھتا ہوں کہ تو میری بخشش فرما دے گا، درگزر والا معاملہ فرمائے گا۔ جب لوگوں نے گواہی دی تو شیخ حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر وہ خبیث یہ دعا کرتے ہوئے مر گیا ہے
تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کے لیے بھی آسانی والا کوئی معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ جس بندے نے اتنے ظلم ڈھائے ہیں، اگر آخری وقت میں بھی اس نے رحمت کے دروازے پہ دستک دے دی ہے، تو شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کیوں اللہ کا وعدہ ہے جو اس کے رحمت کے دروازے پہ آ کے دستک دے گا، باب رحمت کو کھٹکھٹائے گا، اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اس کو خالی نہیں موڑوں گا، اس کو خالی نہیں موڑوں گا۔ وہ تو ہمیں حکم دے رہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو تمہارے دروازے پہ سائل بن کر آ جائے جھڑکی مت دو، خالی مت پھیرو، تو خود وہ خالی پھیر دے گا۔ تو اس لیے جو اللہ والا دنیا میں اللہ کے رحمت کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اس کی جھولی خالی نہیں رہتی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اعمال کا تکبر اپنے اندر بڑھنے نہیں دو کہ ہم اعمال کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم ریاضت کر رہے ہیں، ہم چلے لگا رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یا میں کوئی فلاں نیک عمل کر رہا ہوں، حج عمرے کر رہا ہوں، اگر اللہ راضی نہ ہوا، اللہ ہی کو پسند نہ آئے، اللہ نے منہ پہ دے مارے، تو یہ سب کچھ کرنے کا کیا فائدہ؟ مختصر اور آسان سی مثال اور بات یہ ہے کہ ایک دلہن بنتی ہے، سمرتی ہے اپنے حساب سے، اور بہت خوبصورت جو ہے وہ سمرتی ہے، اور سمرنے کے بعد بہت خوبصورت دکھتی ہے، دکھائی دیتی ہے، لیکن پہلی ہی رات، سہاگ رات کوئی اس کا شوہر جب اس کو دیکھتا ہے اس کو ہی پسند نہیں آتی، تو اللہ والو اس کا سمرنا سارے زمانے کو پسند آ گیا لیکن اپنے شوہر کو پسند نہ آیا، تو اس کے سمرنے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح سارا زمانہ ہمیں کہتا رہا کہ ہماری اماں بڑی عبادت گزار ہے، ہمارے ابو بڑے حاجی ہیں، میں بڑا تبلیغی ہوں، فلاں بڑا اچھا ہے، بڑے اعمال کرتا ہے، بڑا مذہبی ہے، لوگ ہماری تعریفیں کرتے رہے، لیکن ہمارے اعمال اللہ ہی کو پسند نہ آئے تو دوسروں کی تعریف ہمیں کیا نفع دے گی؟ تو آج جو لوگ وظائف کرتے ہیں وہ معاشرے کے اندر بڑے معتبر کہلاتے ہیں، تو شافعی نے جب راز سارے کھول دیے ہیں کہ تم معتبر نہیں ہو بلکہ تم ظالم ہو، کہ تم نے دنیا کی ہوس میں پاگل ہو کے شرائط کے بغیر وظائف کیے کہ ہمیں دنیا کا یہ بھی ملے جی، ہمیں دنیا کا یہ بھی ملے، تمہیں ملا تو کچھ نہ، جو کچھ تھا وہ بھی چھن گیا، اور تم نے اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کو بھی ذلت کی وادیوں میں کھو دیا ہے، اور ایسی وادیوں میں ان کو اتار دیا ہے کہ اب ان کو کوئی نکالنے والا کوئی نہیں ہے، چاہے تم نے یہ عمل لا علمی میں کیا ہے یا جانتے ہوئے کیا ہے، شعوری کیا ہے یا لا شعوری کیا ہے، اب امت کے اوپر حجت پوری ہو چکی ہے، اب راز راز نہیں رہا، یہ راز فاش ہو گیا ہے کہ جب دنیا کی ہوس میں خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے، مغلوب ہو کے جب ہم شرائط کے بغیر وظائف کریں گے تو ہم وظائف کرنے والے، عبادت کرنے والے تو کہلوائیں گے لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبولین میں شامل نہیں ہو سکتے یا مقبول نہیں کہلوا سکتے۔ کیوں؟ ہماری نگاہ وظائف پہ چلی گئی، ہماری نگاہ اعمال پہ چلی گئی۔ میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، میری نگاہ اس کام پہ چلی گئی کہ میں تو اتنا دعوت کا کام کر رہا ہوں، میں حج عمرے کر رہا ہوں تو میری نگاہ حج عمرے پہ چلی گئی، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں تو میری نگاہ نمازوں پہ چلی گئی، میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں تو میری نگاہ صدقہ خیرات پہ چلی گئی۔ اسی طرح اوراد و وظائف کرنے والے ہیں تو ان کی نگاہ اوراد و وظائف پہ چلے گی۔ پھر اللہ والوں انہوں نے 100 ڈیڑھ سو وظائف کیے لیکن ملی کائی شے نہیں۔ تو یہی نقطہ آج میں نے آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو بھی عمل کر رہے ہیں، حج عمرہ کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، یا دیگر نیک اعمال آپ کر رہے ہیں وظائف سمیت، تو نگاہ اعمال پہ نہیں رکھنی، نگاہ اللہ رب العزت پہ رکھنی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے امید رکھنی کہ اللہ قبول کر لے۔ تو عمل کے دوران بھی، عمل سے پہلے بھی، عمل کے دوران بھی، عمل کے اختتام پہ بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا، مناجات کرتے رہنا کہ یا اللہ یہ عمل بھی تیری توفیق سے ہوا ہے، تو یا اللہ یہ قبول بھی تیرے امر سے ہونا ہے، اگر تو قبول نہ کرے تو یہ عمل تو اس شان نہیں ہے کہ میں تیری بارگاہ میں پیش کروں اور قبول کروا لوں، کیونکہ میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تصرف ہی نہیں ہے، میں نے تو جیسا بھی کیا ہے ناقص ہے، کامل ہے، جیسا بھی ہے کیا بھی تیری توفیق سے ہے، اور میں بارگاہ میں عرضی ڈال رہا ہوں کہ تو اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس کو قبول بھی فرما لے۔ تو یوں اللہ والو چلو گے، تو میں نے یہ بات عرض کی ہے،
کہ عمل کے دوران بھی آپ پریشانیوں سے بچے رہو گے اور عمل کے بعد انشاءاللہ آپ کو دنیا کے بھی نفع ہوں گے اور آخرت کے بھی نفع ہوں گے۔ اگر آپ عمل کرتے ہوئے اپنی نگاہ کو عمل کے اوپر ٹکا دو گے تو پھر عمل کے دوران بھی پریشانیاں آئیں گی اور بعد میں پریشانیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جو پھر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو ان تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے بچنے کے لیے میں نے مسنون دعا آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے کہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جب عمل کرنے بیٹھیں تب بھی یہ دعا کریں اور جب عمل کر لیں تب بھی یہ دعا کریں اور ہر نماز کے بعد بھی یہ دعا 3 بار کم از کم پڑھیں۔ اسی طرح زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو رنگ برنگے اوٹ پٹانگ شرائط کے بغیر وظائف نہیں کرنے، اسی مسنون دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یوں ہاتھ اٹھا کے مانگو، یوں ہاتھ اٹھا کے مانگو، یہاں ہاتھ رکھ کے مانگو یا ہاتھ اٹھائے بغیر مانگو، دل ہی دل میں مانگو، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے مطابق سجدے میں سر رکھ کے مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، اس وقت سر اٹھاؤ جب شرف قبولیت حاصل ہو جائے۔ بدر میں جب کڑا وقت آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت پہ، آپ کے غلاموں پہ، دین کے اوپر، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر کے اندر سجدے میں سر رکھ کے یہی دعا کی تھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں، یعنی حالت سجدہ میں زار و قطار ہچکیاں لے کر رو رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک جو ہے سجدے سے اٹھایا تو پیچھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر کیا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے مسکراتے ہوئے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ کل انشاءاللہ فتح ہو کر رہے گی، فتح ہو کر رہے گی۔ تو یہ ہے طریقہ پریشانیوں سے نکلنے کا، مسنون طریقہ۔ دعا بھی میں نے بتا دی ہے اور ساتھ ادا بھی بتا دی ہے کہ یوں مانگو، ایسے ہاتھ کر کے مانگو جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات میں 6 گھنٹے یوں ہاتھ اٹھا کر شدید گرمی کے اندر دعا مانگی ہے۔ ان دعاؤں کے اندر بھی یہ دعا تھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اپنے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بھی، قیامت تک آنے والی امت کے لیے بھی۔ میدان بدر میں بھی جب کڑا وقت آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دعا مانگی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ من گڑت وظائف سے بچو، بغیر شرائط سے وظائف پڑھنے سے بچو، ان سے نفع کم، آپ کو نقصان اتنا ہوگا کہ آپ کی نسلیں بھی اس کا ازالہ نہیں کر سکیں گی۔ آپ غلطی کر کے قبر میں اتر جاؤ گے، نسلیں بھگتتی رہیں گی۔ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، یا کوئی مصیبت اس وقت بھی موجود ہے، اسی دعا کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال کے اندر، وضو بغیر وضو، پاکی ناپاکی، دعا کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ کتنے بیانات کے اندر میں نقطہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دعا اور اللہ کا ذکر، نہ اس کا کوئی وقت ہے، نہ اس کی کوئی تعداد ہے، نہ ہی اس کی کوئی شرائط ہے۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، دن رات مانگو اور ہر حال میں مانگو، دن رات اللہ کا ذکر کرو اور ہر حال کے اندر کرو، جتنا مرضی کرو۔ یہ اللہ کی توفیق ہے اور آپ کی ہمت ہے، جتنا کر سکتے ہو اللہ کا ذکر کرو۔ اس طرح دعا ہے جتنی مرضی کرو ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ بیٹھ کے کرو، لیٹ کے کرو، چلتے پھرتے کرو، حالت سجدہ میں کرو، نماز کے بعد کرو، اس طرح صدقہ خیرات کی ہے، کوئی نیک عمل کیا ہے اس کے بعد کرو، قرآن کی تلاوت کی ہے اس کے بعد کرو، کوئی اور عمل کر رہے ہو تو اس کے ساتھ کرو۔ اپنی دعاؤں کے اندر جب دعائیں مانگ لی ہیں، ان دعاؤں کے اندر اس دعا کو بھی شامل کر لو۔ کوئی وظیفہ نہیں کرنا، اپنی جو پریشانی ہے، اپنا جو مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے اللہ سے مناجات کرو۔ اسی طرح رو رو کے بھی کرو اور آسمان کی طرف یوں چہرہ کر کے تو یوں ہاتھ کر کے بھی مانگو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ والو، یہ عمل
किसी भी इमरजेंसी में करोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह चंद लम्हों में हालात को फेर देगा। और जो पुराने मसाइल आपके चले आ रहे हैं, तो दिन रात इस दुआ को पढ़ो, घर वालों को तरगीब दो, सारे मिल के पढ़ो, इनफरादी तौर पे पढ़ो, इज्तिमाई तौर पे पढ़ो, इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपके मसले हल हो जाएंगे। जब अल्लाह आपकी ज़िंदगी पुरसकून कर दे, आप मसाइल से निकल आएँ, तो फिर मैंने क्या अर्ज़ किया कि हर नमाज के बाद दुआ जब करें, उस दुआ के अंदर इस दुआ को भी शामिल कर लें, या अपने मामूलात करें, कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र अस्कार करें, तस्बीहात करें, तो साथ ये अमल भी शामिल कर लें। इसी तरह नमाज के बाद जब मसनून अज़कार करें, तो उन मसनून अज़कार के अंदर इस दुआ को भी शामिल कर लें। 3 बार ये दुआ पढ़ लिया करें, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अगली और आखिरी बात, ये तो हो गया मामूल की बात। जब इमरजेंसी आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तादाद नहीं है, फिर खुला पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हैं खुद भी पढ़ें और अपने मुतल्लकीन को, अपने अहल वयाल को, घर वालों को भी तरगीब दें कि वो भी इसका एहतमाम करें। और 7 कमली वाले पे दुरूद पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। जब कोई परेशानी का आलम हो, तो फिर ये 2 अमाल हो जाएंगे। एक हो जाएगा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, एक हो जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। अब ये तीनों निज़ाम रहमत के हैं, कुल्ली तौर पे ये जमाली हैं, कोई असर बाद नहीं है, और तीनों की तीनों क्या है, दुआएं हैं। तो मैंने अभी आपको वाज़ेह किया कि दुआ के साथ कोई शर्त नहीं, कोई तादाद नहीं है, कोई वक्त का तयन नहीं, किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी हादी मुर्शद की ज़रूरत नहीं है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ये भी दुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, ये भी दुआ रहमत है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। अस्तगफिरुल्लाह, ये भी दुआ है। ये 3 दुआओं का एक ज़िक्र या एक वजीफ़ा या एक अमल मैंने आपको बनाकर दे दिया है। तमाम मसाइल का हल इसके अंदर है। पहले या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, इस दुआ के ज़रिए अल्लाह की रहमत को आप तलब करेंगे। फिर जब कमली वाले का जिक्र आएगा, तो अल्लाह की रहमत वैसे ही नछावर होगी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, क्योंकि अल्लाह का दुरूद पढ़ना क्या है कि रहमत का नाजिल करना। तो जब अल्लाह अपने महबूब पे रहमत नाजिल फरमा रहा होगा, तो चंद छींटे हमारी झोली में भी गिर गई तो हमारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ये भी रहमत का निज़ाम हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, ये भी रहमत का निज़ाम हो गया। और अस्तगफिरुल्लाह, ये भी रहमत का निज़ाम हो गया। अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह को ये अल्फाज या ये दुआ इंतहाई महबूब है कि अल्लाह गुनाहगार का मुंतज़र है। अल्लाह जो रूठ के गए हैं उनकी वापसी का इंतजार कर रहा है कि कब रूठा हुआ मेरे से सुलह कर लेता है। तो अल्लाह को तो रूठे हुए से सुलह करके खुशी बहुत होती है। तो ये तीनों निज़ाम रहमत का निज़ाम है, और तमाम परेशानियों से निकालने के लिए ये काफ़ी भी हैं, ये शाफी भी हैं, और ये माफ़ी भी हैं। इन 3 अमाल को जोड़ के जो एक अमल बनता है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, इस अमल से आपने बाहर नहीं निकलना। एक तो ये तरतीब हो गई। और अगर आप पहले से मसाइल के अंदर फंसे हुए हैं, परेशानियों के अंदर फंसे हुए हैं, तो इसी अमल को रोज़ाना गिन कर 313 बार पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप कहते हैं मैं खुला पढ़ता हूं, तो कोई तादाद का तयन नहीं रहता, कभी पढ़ा कभी ना पढ़ा, कभी कम पढ़ा कभी ज़्यादा पढ़ा, कभी बिल्कुल ही ना पढ़ा और कभी सारा दिन ही पढ़ते रहे। तो यूं तादाद का एक तयन हो जाएगा, एक जिम्मेदारी होती है कि भाई मैंने अपना फ़र्ज़ अदा करना है। तो फिर आप इसको 313 बार सुबह और 313 बार शाम पढ़ना शुरू कर दें, और अपने मकासद को जहन में रख के। तो आप यूं पढ़ेंगे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, तो एक दाना गिरेगा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, फिर दूसरा दाना गिरेगा। फिर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। तो यूं ये तीनों दुआएं इकट्ठी जोड़ के आप पढ़ेंगे, और एक दाना गिरेगा 313 बार सुबह और 313 बार शाम। अगर आप ये अमल अपने मसाइल हल होने के बाद सारी जिंदगी के लिए हिस्सा बना लें, तो अल्लाह वालों आपसे खुश नसीब कौन होगा ज़्यादा। और अगर आपके मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं होती, अब मेरा मसला हल हो गया है, तो फिर यही अमल कम अज़ कम जो है 21 बार सुबह और 21 बार शाम सारी ज़िंदगी करते रहें। और हर नमाज के बाद दुआ में 3 बार